हाँ जी, बस प्लीज़ अज का अपना स्टैटिक जीके का लैक्चर बड़ा इंट्रस्टिंग है। तो मैं हमेशा कहना हुन्ना कि स्टैटिक जीके अपना एक अजिहा टॉपिक आ जिहदा कई बार आपां नूं भी नहीं पता होगा कि मूँह सिर की है, पर यह है कि वो अपने वास्ते हमेशा फ़ायदेमंद रहूगी। असीं अज अपनी स्टैटिक जीके दे विच वैसे ना जिहड़ा तुहानूं ऐप दा कोर्स मिलिया होया है, तुहाडे कोर्स दा जिहड़ा चैट बॉक्स आ ऐप दे विच ਉਹਦੇ 'ਚ लास्ट 'ਚ ना एक गूगल ड्राइव का लिंक पिया होया है। उस गूगल ड्राइव के लिंक दे विच एक फोल्डर बनूगा जिहदे 'च कि तुहानूं स्टैटिक जीके दीयां PDF मिलणगीਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ इस बार PDF मिलूगी वो कोई बनी बनाई नहीं, वो सिर्फ वर्ल्ड मैप की होगी जिन्हों कि तुसीं अपने लैवल ते इनलार्ज करके समझ के देख सकते होवोगे। ठीक है, तो हुण देखो ये वर्ल्ड मैप बेसिकली समझना की ये असीं साडे अज दे लैक्चर का जस्ट इन्ना क पार्ट आ कि वट इज़ वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप च दुनिया च किहड़ी चीज़ कित्थे है, बस इन्ना क समझना अज आपां, इस तो वध कुछ नहीं। क्योंकि एक बार जिंदगी च सानूं वर्ल्ड मैप समझना बहुत जरूरी है। हुण देखो जदों असीं इस धरती नूं देखीए तो ना ये सेंटर दे विच एक लाइन आ वाली लाइन जिहड़ी आ लाइन सेंटर चों पास करके जा रही है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इनू आपां इक्वेटर कहने आ, भाव भू मध्य रेखा। इस लाइन नूं असीं इक्वेटर कहने आ। ये मन्निया जांदा कि धरती दे अद्धो अध हॉरीजोंटली खतीजी रेखा है, एक हॉरीजोंटल लाइन है जिहड़ी धरती नूं सेंटर च अद्धो अध कटदी है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਭਾਵ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, 15% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਆ ਭਾਵ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਆ। इस धरती के विचों विच लंघण वाली जिहड़ी रेखा है इहनूं असीं इक्वेटर जां भूमध्य रेखा कहने आ। तुसीं गौर करो एक भूमध्य रेखा जिहड़ी है, जे असीं इहदे बारे गल करिए जां इहदी इक्वेटर जिहड़ी है इहदे बारे गल करिए तां तुसीं आप समझो कि दुनिया च पहलां ये समझिए महादीप किहड़े किहड़े आ, दुनिया च किहड़े किहड़े कॉन्टीनेंट्स ने। आ कॉन्टीनेंट जिथे तुहानूं US जिथे तुहानूं आ US कनेडा US ते मैक्सीको आ इलाका दिस रहा, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमरीका। तो आ इलाका विच दा आ जिहड़ा इलाका है ना विच अमरीका दा ये सेंट्रल अमेरिका है, केंद्री अमरीका। इनू वैसे नॉर्थ दे नाल ही जोड़ लिया जाता है। इनू वैसे ओशिएनिया कहा जाता है, समुंदर दे विच ही छोटे छोटे देश आ। थल्लियों लैके आ इलाका दिस इज़ साउथ अमरीका, ये वखरा कॉन्टीनेंट आ। साउथ अमेरिका कोई देश नहीं गा, नॉर्थ अमेरिका भी कोई देश नहीं गा, ये महादीप ने दो वक्रे वक्रे। अमेरिका कोई महादीप नहीं गा, नॉर्थ अमेरिका अड कॉन्टीनेंट आ, साउथ अमेरिका अड कॉन्टीनेंट आ। ते साउथ अमेरिका इक्वेटर तो थोड़ा जा उपर आ ते थोड़ा जा थल्ले आ। साउथ अमेरिका इक्वेटर तो थोड़ा जा उपर आ ते थोड़ा जा थल्ले आ। इक्वेटर जिहड़ा कि इत्थों पास करके जा रहा है, इक्वेटर जिहड़ा कि इत्थों पास करके जा रहा है, जे असीं इहनूं इनलार्ज करिए इस इक्वेटर नूं, आ जाओ आ लो जी, जे असी इस इक्वेटर नूं इनलार्ज करिए तो साउथ अमेरिका के कुछ देशों ये घट के जा रहा है। इक्वाडोर, कोलंबिया ते ब्राज़ील जिहड़ा कि साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट का सब तो वड्डा देश आ, उन्होंने इक्वेटर घट के जा रही है। एनी डाउट? फिर ये इक्वेटर इधरों चलती है, इधरों पिछों आ रही है पैसीफिक ओशियन चों, प्रशांत महासागर चों, इनू कट के फिर ये दुनिया के एक होर समुंदर च एंटर कर जाती है। दिस ओशियन इज़ कॉल्ड अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर। फिर ये अंध महासागर चों लंघदी है तो अंध महासागर तो बाद ये अफ्रीका नाम के कॉन्टीनेंट च एंटर हो जाती है। दुनिया का वो कॉन्टीनेंट जिन्हों खोजन लगे लोग भी डर गए, इनू नेरा नेरा कह के भजते रहे तो दूर, इनू डार्क कॉन्टीनेंट मन्निया जाता है दुनिया का। सो फिर ये इस डार्क कॉन्टीनेंट च एंटर करती है। किवें एंटर करती है? गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो, युगांडा, कीनिया ते उस तो बाद सोमालिया चों हुंदी हुई ये रेखा जिहड़ी आ, ठीक आ, ये इक्वेटर जिहड़ी आ, फिर ये इक्वेटर अगे जांदी आ। फिर दुनिया का एक कॉन्टीनेंट इत्थे पढ़ाया मैं तुहानूं नॉर्थ अमेरिका, एक थल्ले साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका। अफ्रीका तो उपर एक कॉन्टीनेंट इस इलाके च
ਐਡਾ ਡੈਂਸ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਆ, बड़ा अमीर कॉन्टीनेंट आ। तो ये कॉन्टीनेंट जिहड़ा है वो तकरीबन इस प्रकार का कॉन्टीनेंट आ कि आ रहा रशिया अद्धा इस कॉन्टीनेंट च पैंदा है तो टर्की अद्धा इस कॉन्टीनेंट च पैंदा, इनू कहंदे आ यूरोप। की कहंदे आ? यूरोप। सो टर्की अद्धा इहदे च पैंदा है, अद्धा एशिया च पैंदा, इसे करके टर्की नू कहा जाता है गेटवे टू यूरोप, यूरोप जाण दा राह। टर्की इज़ कॉल्ड माइनर एशिया, टर्की नू माइनर एशिया भी कहा जाता है। ਜਿਹੜਾ रशिया है ये अद्धा यूरोप चा अद्धा एशिया चा, यूराल दियां पहाड़ियां तो इधर इधरला वो यूरोप चा, परला परला एशिया चा। रशिया इज़ कॉल्ड यूरेशिया, रशिया नू की कहा जाता है? यूरेशिया। इत्थों बड़ी थल्ले इक्वेटर लंघदी है, मतलब कि इन्हां दो गल्लां दा कोई संबंध नहीं सी, मतलब साफ इक्वेटर तो किते उपर यूरोप ते इतों अगे आ सारा कॉन्टीनेंट इज़ एशिया। एशिया सारा ही इक्वेटर तो उपर आ, पर एक ही देश इंडोनेशिया जिहदा कुछ हिस्सा हरे रंग वाला देश, एक आही इंडोनेशिया ही एक देश है जिहदा कुछ हिस्सा जिहड़ा है वो इक्वेटर तो थल्ले आ, अदरवाइज सारा ही एशिया इक्वेटर तो उपर आ। वो भी थल्ले तां है क्योंकि इस इंडोनेशिया के छोटे छोटे कई आईलैंड्स ने, कुछ क आईलैंड वो थल्ले आ, देखो आ वाले आ वाले आ वाले आ वाले आ वाला इक्वेटर तो थल्ले आ। ਜਿਹੜਾ देश छोटे छोटे आईलैंड्स ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਕੀਓਪਲੈਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਰਕੀਓਪਲੈਜੀਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਕੀਓਪਲੈਜੀਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵੀਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਆਰਕੀਓਪਲੈਜੀਓ। ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ कंट्री टाइप कॉन्टीनेंट आ, देश जे जिड्डा कॉन्टीनेंट आ, वैसे एड्डा कॉन्टीनेंट हुंदा नहीं कोई। ठीक है। उस तो बाद एक थल्ले कॉन्टीनेंट अंटार्कटिका। किहड़ा है जी? अंटार्कटिका। सो ये आ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया ते अंटार्कटिका। उपरले पासे आर्कटिका कॉन्टीनेंट नहीं गा, वो जस्ट एक समुंदर ही है। उपरले पासे आर्कटिका वो एक जस्ट की है? समुंदर ही है। ठीक है। सो सब तो पहला तो सानू ये समझ आ गया। ठीक है। इक्वेटर कित्थों पास करके गई, किसी को कोई दौरा है? इक्वेटर जिहड़ी है ना उसकी कहानी होर भी एक बड़ी इंटरस्टिंग गल दसदा तुहानूं मैं। इक्वेटर ते सूरज कहंदे सीधा पैंदा है, हमेशा ही नहीं। सीधा हमेशा क्यों नहीं पैंदा? उसदी वजह एक उहदे पिछे भी एक टैक्नीकल कारण है कि धरती टेढ़ी आ। उहदे पिछे टैक्नीकल कारण की है? धरती टेढ़ी आ, धरती ना टिल्ट आ, टेढ़ी जी है। बाहरों क्यों मैप को ग्लोब फड़न, बाहरों एक जना प्लीज़, कोई भी एक जना ना ग्लोब लैके आओ। हाँ जी देखो असल दे विच ना अर्थ जिहड़ी आ वो टिल्टड आ, टेढ़ी आ एक्सिस दे अराउंड। इस करके मान लो आ नॉर्थ हैमीसफेयर उपरला, थल्लड़ा की आ? साउथ हैमीसफेयर। आ सूरज आ, सूरज दे दसो किहड़ा हैमीसफेयर वध नेड़े आ, साउथ वाला कि नॉर्थ वाला? साउथ वाला। जिवें आपां कहने ऐ निकलिया होया दा हिस्सा जा बल्ज जा बाहर नूं निकलिया है, नॉर्थ हैमीसफेयर इत्थे आ, साउथ इत्थे ही आ जांदा है, तां सूरज दे किहड़ा नेड़े आ? साउथ। ਇਹਦਾ मतलब साउथ हैमीसफेयर वाले पासे सूरज ज़्यादा तिखा होऊगा। हुण दसो किहड़ा हैमीसफेयर नेड़े आ? नॉर्थ। ਇਹਦਾ मतलब धरती साल च कदी इत्थे ते कदी इत्थे पॉसीबिलिटी है ना। आ जाओ हुण दसो किहड़ा नेड़े आ? चलो नहीं समझ आ रहा, मैं अपने आप नूं घुमा लेना। हुण दसो किहड़ा नेड़े आ? हाँ जी हुण दोवें ही नेड़े आ। इक्वेटर सब तो नेड़े आ, मतलब कि धरती की पोजीशन इस तरीके की ला गई, तुहानूं भी उलझना पै गया, तुसीं भी हुण साउथ या नॉर्थ का स्टैंड नहीं लै सके। हुण चौथा हिस्सा ये स्थिति कित्थे सी? इत्थे सी ना। चलो हुण दसो किहड़ा नेड़े आ? नहीं समझ आ रही? देख नहीं रहा ना, बस मैं असल च पोजीशन नहीं बदली मैं धरती की, मैं सिर्फ तुहानूं दसदा। हुण दसो किहड़ा नेड़े आ? हुण भी दोवें बराबर आ, इक्वेटर नेड़े आ। ਇਹਦਾ मतलब साल च ये 4 पोजीशनां बनदियां ने। क्यों बनदियां? ਇੱਥੇ साउथ नेड़े, ਇੱਥੇ दोवें बराबर, इक्वेटर नेड़े, ਇੱਥੇ नॉर्थ नेड़े, ਇੱਥੇ दोवें बराबर। ਇਹਦਾ मतलब साल 'ਚ 4 मौसम बनते हैं ना। ਇਹਦਾ मतलब धरती के जिहड़े मौसम ने ना वो भी तां ही बनते हैं
ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਕਵੇਟਰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ, ਜੇ ਨਾਰਥ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ, ਜੇ ਸਾਊਥ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰਿੰਗ, ਆਟਮ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ 4 ਮੌਸਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਮੌਸਮ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਗਲਤ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕਵੇਟਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਉਧਰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਸਕ ਆਇਆ ਉਧਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇਕਵੇਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਸੋਲਸਟੋਇਸ, ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਸਟੋਇਸ, ਇਕੁਇਨੌਕਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਆ? 23 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਟੇਢੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕਵੇਟਰ ਤੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਟੇਢੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਪ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਟਿਲਟਡ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਧਰਤੀ ਟਿਲਟ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ, ਜੂਨ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੌਜਿਕ ਮੰਗੋਗੇ, ਸਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ? 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ 4 ਡਿਗਰੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਰ 23 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ, 23 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਹ ਇਕਵੇਟਰ ਆ, ਆਹ ਇਕਵੇਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਰੱਖੀ, ਡੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮਾਰਤਾ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ, ਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਟਿਲਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, US 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰੱਕੋ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਇਜਿਪਟ, ਇੱਥੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਇੱਕ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਜਿਪਟ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ? ਸਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਏ। ਇਹ ਸਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆ। ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ। ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਓ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ? 3 ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਦੀਪ, ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਆਫ ਵਰਲਡ ਇਜ਼
ਅਰਬ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ PSSB 'ਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੈਨੋ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੈਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਆ PU ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆ ਤੇ TCS ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, TCS ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। TCS 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। PU ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ PU ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਆਨਸਰਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਭਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ PSSB ਨਾਲੋਂ ਲੈਵਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਪਰ, ਸਾਫ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਪੇਪਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ, ਆਹ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ GK ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ GK ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ GK ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ GK ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ GK ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੈਰਾਥਨ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਘਦੀ ਅੱਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAE, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਈਵਾਨ ਚੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਟਰ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਭੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਅੱਧਾ ਟਰਕੀ, ਅੱਧਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਏਸ਼ੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਿਸ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਹ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਪੱਛਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ, ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰੈਬਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਬ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ, ਯਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ, ਓਮਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਸਕਟ, UAE ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਕਤਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ। ਇਨਲਾਰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਆ ਮੈਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਰਾਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ, ਜਾਰਡਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਾਨ। ਆ ਵੇਖ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਡੈਡ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਹੱਦ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਏ, ਮੂਸਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਈਸਾਈਅਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਈਸਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਕੀ ਇਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਭਜਾਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਈਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੈਰੂਸਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ। ਜੈਰੂਸਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੈਰੂਸਲਮ ਇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ UN ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਏਸ਼ੀਆ। ਆ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਆ ਰਿਹਾ ਭੂਟਾਨ, ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼। ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਕ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਨੇਪਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ, ਭੂਟਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿੰਪੂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਵਰਧਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੋ, ਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੇ। ਇਹ 8 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕੀ ਭਲਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਆ ਸੱਚ ਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਰੀਕਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਆਪ ਰਫ ਬਣਾਓ ਨੋਟਸ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਆ। ਯਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੀ, ਸਾਰਕ ਕੀ, ਗਲਫ GCC, ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਲਫ GCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਲਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕੌਂਸਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਲਫ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ। ਆਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2 ਖਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਖਾੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ,
ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USSR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਜੂਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ। ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ। ਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਸ਼ਕਾਬਾਦ। ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਆ। ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਜ਼ਲਕਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਪੀ, TAPI। T ਫॉर ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, A ਫॉर ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, P ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ I ਫॉर, ਰੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪ ਦਿਸਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵਪੂਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਿਹਲੜੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰੱਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰੱਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਈਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਰਾਕ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਲੈਬਨਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਬਿਊਰਿਟ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਅਮਾਨ। ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਰਾਕ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਬਗਦਾਦ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਰਾਕ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਲਝ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਅਮਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 에ਅਰਲਿਫਟ, ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਆ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਵੈਤ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ, UAE ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਓਮਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਸਕਟ, ਯਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਚੀਜ਼? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ UK ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਂ UK ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਲਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਲਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਸੀਰੀਜ਼। ਨੋਟਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।